بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Адаттагыдай сабактарыбызды адаттагыдай тартип менен баштабастан бүгүн өзгөчө бир тартип менен баштоон деп көрүп турам. Бул биздин китепканадагы Аян ТВдагы берекелүү китепканадагы китептерди тааныштыруу менен баштагым келип турат. Дагы бүгүнкү биздин тандообуз мына ушул жерде турган мынагы 15 томдук Аужазул Масалик ила Муатта Малик деген көркөм китеп туурасында болмокчу. Албетте бул китеп жөнүндө айта турган болсок, урматтуу бир туугандар, сөз өтө узак, бирок Кыргызстандагы ар бир дааватка чыккан адам же дааватты жаман көргөн же жакшы көргөн адамдын бардыгы мына ушул китеп жөнүндө аздыр көптүр маалыматы бар. Анткени Фазаил Амал, Фазаил Садакат, Фазаил Хаж жана башка айтор ушул китептердин бардыгын жазган улуу инсан бул Muhammed Zakariya Kandahlavi ulu alımdın bul Aujazul Masalik ila Muatta Malik İmam Malik'tin Muatta deyen kitabına vergen şarkı tuğrasında bolmoqçu. Elbette bu kitapta gebir oşol davatçı olup жүргөн davatçı tuğandarыбыз özdele balkim bilbösü mümkün. İmam Muhammed Zakariya Kandahlavi bul menin ustazım, özümdün ustazım, köp ilimden sabak algan Mufti Aziz Rahman'dın ustazı olup septiletdağı men bir ustaz menen barıp oşol Maulana Muhammed Zakariya Kandahlavi ustazımızdan nevere şagirt bolup, bактысына ээ болуп, мына ошондон ижазатнамаларым бар деп айтсам туура болот. Бул китеп İslam alamındагы белгилүү болгон Малики мазхаб негиздөөчүсү Имам Малик бин Анастын Ал-Муатта аттуу китебине берилген шарх болуп эсептелет. Дагы хадис аламындагы эң зор үлкөн китептердин бири. Насип кылса мына ушул китепканада китептердин бардыгын чекесинен тааныштырып, китептин тарыхы жөнүндө айтып, бардык угармандар, көрөрмандарга мен ойлойм жакшы маалымат калтырабыз деген пикирдебиз. Анткени ислам үммөтү, мусулман үммөтү илгертеден эле китеп окуганга аракет кылып, китептин баркын, баасын, кымбатын bilgen jurt da aysak tuğra bolot. Mına uşul Aujazul Masalik je bolboso Maulana Muhammed Zakariya Kandahlavi'nin bul kitebinin negizgi özgöçölüktörü jönündө anın giriş sözündögü Maulana Muhammed Yusuf el-Bennuri'din özünün mukaddimasındagı kiteptin negizgiçi özgöçölüktörü jönündö birinçisi, ekinçisi dep kelip oturup mına uşul jerde deyt: "Ennehu yestawfi beyanel mezahibil arba'ati ve ma adaha fil masailil khilafiyya." Çındığına bu jerde Maulana Muhammed Zakariya Kandahlavi dört mazhaptan sırtkarkı başka mazhaptardın bardığının misaldарын keltirgen genen kitep dep aytsandan sırtkarı ennehu yazkuru adilletel mezahib taratan bil istiqsa'i ve taratan bit talkhis. Kede dört mazhaptın dalillerini bardığın genen kesir keltirse alemi kebir uçurda dört mazhaptın dalillerin kıskaça keltiretti. Bandan giyinkisi innehu ya'tamidu ala şarhil hadisi ala cehabidati şarihil muatta kel qazi Abul Valid el-Baji vel qazi İyad ve amsalihima. Bul kitapka şarh bergende özünden buradagı uşul kitapka kommentariy bergen ulu alımlar el-Qazi Abul Valid el-Baji, el-Qazi İyad siyaqtu ulu alımların emgeklerinde söz türde paydalangandığın ayta ketpesek bolboyt. Bandan sırtkarı إنه يذكر في شرح الحديث بعد استيفاء الأقوال الشارحين الأعلام ما تلقاه من أعلام أصله كالشيخ أحمد المحدث سهرانفوري صاحب البذل المجهود في شرح سنن أبي داود وفقيه الأصلي كالشيخ محمد الكنكوهي صاحب الشيخ يحيى الكندهلوي والد المؤلف aytır uşul siyaqtu deyt özünün uwagındağı oşol başka dagı bir öz ustazlarına sabak algan alımlarda misal üçün oşondoy ele Saharanfuri andan sırtkarı Kankuhi özünün atası Şeyh Yahya Kandahlavi'nin dağı şartlarını keltiret deyt. Demek bizden ustazımız Muhammed Zakariya Kandahlavi bu jönel adamlar düşüngönдөй davatçılarga bir jönökö kitep жазып berip koygan çala savat alım emas. Antkeni kebir adamlar bul kişinin жазган kitepleri dayıf hadisler, al hadislerdi okuganga bolboyt degele Kandahlavi'nin kitepleri taptakır koldanga mümkün emes dep aytıp mına uşunday bir adiletsizliktин toruna batıp kalgandыгын bilebиz. Albatta davatçıların kolundagı kitep oşol davatка эме чыгып намаздын оңдо мусулманчылыгын оңдоп аткан адамдарга карапайым тилде жазып берген kitep экен эске алса albatta туура болот. Albatta al Fazail Amal kitepтеринин içinde dayıf hadisler жок эмес, бирок dayıf hadislerдин бар экендиги ошол китептин даражасын төмөн түшүрбөйт. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң чоң алым hadis боюнча Имам Бухарийдин Сахих китебинде бир дагы dayıf hadis жок. Бирок ошол эле Имам Бухарийдин Адабул Муфрат деген китебинде бир канча dayıf hadisler бар экендиги талашсыз. Анткени мына ушул китеп жазылып аткан учурда ошол Адабул Муфрат китеби эмне үчүн жазылган? Анткени
Анткени бул китептин негизги маани максаты адамдарга харам менен халалды, адал менен арамды түшүндүрүү үчүн эмес, балким ошол адамдарга фазаил амал, адамдарга кайсыл нерсени кылсак жакшыраак болот, канткенде ынтымактуу болобуз, канткенде жүрөгүбүз ааруланат, тазаланат, адамдын Аллах менен болгон мамилеси, адамдын инсан менен болгон мамилесин канткенде тууралайбыз деген мамилени жөнгө салуу максаты болгондуктан бул маселеде даиф хадистерге амал кылуу раиж ишке ашуу болгондуктан келтирген. Демек Маулана Мухаммад Закария Кандахлави эгерде жалаң гана сахих хадистер топтоп китеп жазгысы келсе, андан колунан толук келерине биздин күмөнүбүз жок эле. Ал эми фазаил амал китептериндеги даиф хадистердин болуп калуусу бул бардык эле китептерге таандык маселе. Демек ошол айтып атканда кээ бир салафи туугандарыбыз, башка карманмаган туугандарыбыз ошол китептерди окуганга болбой даиф хадистер бар деп айтып аткан адамдарга берер жообубуз жок. Закария Кандахлави бул акыркы доордогу улуу мухаддистердин бири. Ал адамга сөз тийгизүү өзүңүзгө ууланган этти жеп алганга барабар күнөөгө иштеп алган болосуз деп айтар элем. Мына ушул китептер менен таанышуубуз бул биздин көрсөтүүбүздүн мукаддима кириш сөзү болуп, эми өзүбүздүн негизги сөзүбүздүн өзөгүнө киришмекчибиз. Урматтуу бир туугандар, биздин негизги сөзүбүздүн өзөгү бүгүн албетте китеп тааныштыруу эмес, балким бул жалган айтуу туурасында болмок. Анткени биздин жашообуздагы жалган айтуу чындыгында көп адамдарга өтө жеңил деп эсептелип, өтө оңой болуп калганы менен, кээ бир адамдарга базарда өтпөй калган соодасын, товарын өткөзүп ийгенге мүмкүнчүлүк болгону менен, бул чындыгында Кудай астында, шарият астында, дин астында, авир астында, адам астындагы өтө бир оор күнөөлөрдүн катарына кошулуп, шариятыбызда кабаир, чоң күнөө дегенди сөз түрдө туюндурат. Эгерде биз Курани Каримдеги аяттарга кулак сала турган болсок, Курани Каримде Кудай Таалам айтат: "Ва ла тaqfu ma laysa laka bihi ilmun." Өзүң билбеген нерсени талашып адамдарга айтып олтурбагың дейт. Билген нерсени сүйлөгүң, билбеген нерсени билем деп айтып жалганчы болбогуң дейт. Эгерде карап көрсөк, кээде телевизордон Орусияныкын карап көрсөк, Американ телевизорун карап көрсөк, арабтардыкын карап көрсөк, жана кыргыз телеканалдарын карап көрө турган болсок, дайым эле акыл айтып аткан, сүйлөп аткан, тың болуп аткан, бардыгы үйрөтүп аткан, сынчыны сыңар өтүгү майрак, үйүндө катын эптеп бага албаган адам чыгып алып деле бүтүн дүйнөнүн бардыгын акыл үйрөтүп аткан адамдарды дайыма көрүп олтурабыз. Чындыгында адам билбеген нерсени сүйлөбөсө керек. Кээде саясатка келип алып, саясаттын эч нерсени түшүнбөстөн туруп, саясатты сүйлөгөндөр, адабияттын эч нерсе түшүнбөй туруп, адабиятты сүйлөгөндөр, өзүнүн таптакыр маданияты жок болуп, маданиятты сүйлөгөндөр, мына ушул "Вала тaqfu ma laysa laka bihi ilmun", өзүң билбеген нерсени сүйлөбө, айтпа, дебе деген аятка туура келет. Ошондой эле Курани Каримде башка бир аятта "Ма yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid", эгерде сен кандай гана сөз сүйлөбө дейт, ошол сөз сүйлөсөң, сенин жаныңда казык болуп кагылган көзөмөлдөөчүлөр бар. Сен ар бир айткан сөзүңү билип турат, жазып турат, эгерде жалган айткан болсоң, жалганыңа, күнөөң дагы жазылып турат деген сөз. Урматтуу бир туугандар, биз Аян ТВда түз эфирдебиз. Эгерде ушул темага жана башка ислам темасына арналган сиздин суроо сопкутуңуз же болбосо өзүңүздүн пикириңиз боло турган болсо, анда бизге 8850 номуруна SMS билдирип жазсаңыз, албетте биз сиз менен түз байланышта болобуз. Анткени бул Аян ТВдагы бул биздин шарият көрсөтүүбүздүн бардыгы мына ошол адамдардын суроо жооп алып, ошол адамдардын ичиндеги болуп аткан, жарандардын коомдогу болуп аткан маселенин күрөө тамырын сезип, ошол аркылуу элибизге жардам берсе деген тилек. Устаз 40 күн толук болбой кайттык, дааваттан күнөө болбойбу дейт. Албетте күнөө болбойт, иншалла. Анткени 40 күн бул тартип, аны сөз түрдө бир күн кем болуп, бир күн ашык болуп калган болсо зыяны тиет деген сөз эмес. Урматтуу бир тууганым, бирок 40 күн болгон албетте жакшыраак. Кайсы себептен улам ооруп калса же башка бир себеп болуп калса, аны мөөнөтүнө мурда машварага салып, чечимге салып, кеңешкенден кийин чечсе, элибизде кеңешип кескен бармак оорубайт деген кеп бекеринен айтылган эместир. Этеккир келген учурда тамак жасап берген арамбы деген суроо арам эмес болгону ошо колун жууп ошол таза тамак кылган болсо бардыгы жарай берет. Бул жөөттөрдүн тамагы, анткени жөөттөр аялдардын айыз этеккир келген учурда алар менен чогуу тамак ичпестен, чогуу бир төшөгө жатпастан, ал эмес чогуу бир дасторконго олтурбай койгон учурлары бар. Ошондуктан биз мусулманчылыкта этеккир келген учурда аялга жыныстык мамилеге гана тыюу салынган менен андан башка мамиленин бардыгында кадимкиде толук кандуу жашоосун өткөрө берет. Бул нерсе шариятыбызда ачык жана кенен кесири баамдалган. Бисмиллах. Ассаламу алейкум. Эжем никесиз боюнда болуп калган, алдырам дегенде каршы болуп дейт.
Кандай болгондо дагы урматтуу бир тууганым, боюнда болуп калганда ошол баланы алдыруу күнөө, ал адал жолу мененби, арам жолу мененби, ал өзүнчө бир күнөө, алдырган башка бир күнөө. Ошондуктан аны төрөш керек. Эгерде ошол кинден боюна болуп калган адам ошол мойнуна алса, ошонун атына жазылат. Эгерде ал мойнуна албай койгон болсо, анда ошол аялдын өзүнүн атына жазылып кала берет. Бирок азыркы учурда ДНК жана башка деген бир жаңы жетишкенттер пайда болуп, ошол аркылуу анын өзүнүн тукум экендигин далилдеп берген болсо, анда аны мойнуна ала турган болсо, албетте бул жакшыраак деген маани. Бирок илгерки учурда адамдарды аныктоо кыйын болгон учурда ошондо ДНК маселеси жок болгон. Бирок бул никеси бар адамдар боюнда болуп калган учурда, ошол кимдин никесинде болсо, ошол никесиндеги күйөөсүнүн гана атына жазыларлыгы шариятыбызда дагы айтылган иштердин бири. Столго отуруп тамактанса болобу? Ооба, столго отуруп тамактанса болот, ал эмес сабак айтса дагы болот, жазса дагы болот. Бирок жерге отуруп жеген албетте бул кичипейилдүүлүккө, пайгамбардын сүннөтүнө жакыныраак болуп, адамдын ден соолугуна пайдалуу. Эмне үчүн биздин курсагыбыз чыгып, бардыгыбыз семиз болуп кеткенибиз, үстөлгө отуруп жегенде курсак бүгүлбөстөн калып, ошол курсактын ичине тамак көп кирип кеткен себептен улам ушундай болуп турат. Эгерде биз пайгамбарыбыз көрсөткөн таризде олтуруп жанагыдай бир тамак жей турган болсок, ал убакта ошол курсагыбыз кысылып, тамак азыраак жеп, ачыкча тамак көтөрүп, жөн эле жанагыдай бир мусорду көтөрүп жүрө турган бир баштыкчага айланып калбайт элек, урматтуу бир жараны. Билесизби? Эгерде жашооңуздун бардык бир бурчунда ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн амал кыла турган болсоңуз, бул сиз билсеңиз дагы, билбесеңиз дагы, түшүнсөңүз дагы, түшүнбөсөңүз дагы сөзсүз түрдө ошол жерде жакшылык ичинде камтылган болгон. Адамдын бактылуулугунун башатынын бардыгы мына ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүн карманууда, ишке ашырууда турат. Байкем апам менен урушуп, апам жыгылып, бели сынып, жарым төшөктө жатты. Байкем күнөөгө баттыбы? Күнөөгө батты, урматтуу бир тууганым. Үтүр, байкем деген үтүр коюштун кереги жок. Ошондо сөзүңүз туурараак чыгат. Баттыбы дегенде эки кошмок ты келип туруп, күнөөгө дегенде созулма о келгенде, ошондо сүйлөмүңүз толук болмок. Албетте ата-энеге каршы айткан болбойт, сүйлөгөн болбойт. Ата-энени дайыма урматтап сыйлаш керек. Ата-энеге каршы айтпак турсун, уф деп олунуп, мындай бир өзүбүздүн нааразы экенибизди үн чыгарып билдире турган болсок дагы шарият боюнча, Куран боюнча биз арам ишти кылган болуп эсептелебиз. Кимдерге зекет парыз? Зекетке эмне бериш керек, садака менен зекет айырмасы дейт. Садака жалпы түшүнүк, урматтуу бир тууганым, зекет болсо жеке түшүнүк. Жеке түшүнүк деген бул милдеттүү, кааласаңыз да, каалабасаңыз да бериш керек. Ал эми садака бул кайрымдуулук, колуңуздан келсе, көңүлүңүз тартса бериңиз, бербесеңиз күнөөкөр болбойсуз. Демек, ыктыярдуу зекет бул садака деп, ал эми милдеттүү зекет бул зекет деп айтылынат. Зекет ошол байлардан кембагалдарга берилет. 40 кою бар адам, же 30 уyu бар адам, же ошол сыяктуу бай болуп, тагыраак айтканда, азыркы учурда ошол $2000 көбүрөөк акчасы болгон адам бай деп эсептелип, жылына бир жолу ошонун 2,5% же болбосо 40тан бирин зекетке чыгарып берүүсү милдеттүү болуп эсептелет. Эгерде кимдир бирөө зекет бербей турган болсо, өзүнүн жеген малын ошол бирөөнүн акысын уурдап жегенде эле күнөөкөр. Мисалы үчүн, сиздин 40-50 коюңуз болуп, зекетин бербесеңиз, ошол жанагы бир кой союп жей турган болсоңуз, ошондо сиз арам этти жеп аткандай, же макруh этти жеп аткандай, же бирөөнүн акысын жеп аткандай эле таризде күнөөкөр болосуз. Эгерде кимдир бирөө зекетти парз эмес дей турган болсо, Курандагы бир өкүнгө каршы чыккан болуп, имандан чыгып кетүүсү толук түрдө мүмкүн. Зекет ошол койдон кой, уйдан уй берет. Эгерде сиз дордойдо мисалы үчүн бут кийим сатсаңыз, ошол товарыңыз бут кийимдин өзүнөн деле акчасынан чыгарып туруп, ошонун өзүнө зекет кылып медресеге барып таратып берген болсоңуз, албетте сиз чоң соопко калган болор элеңиз. Менин 4 балам бар. 98-жылы үйлөнгөндө молдо эмес, мен билем деген киши нике окуган дейт. Молдо эмес, мен билем деген киши нике окуган дейт. Эми өткөн ишке салават, урматтуу бир тууганым. Сабыр кыласыз. Эгерде ошол учурда сиз ыраазылыгыңыз менен болуп, ошондон кийин сиздин күйөөңүз ыраазылыгы менен болуп, ата-энеңиз макул болуп,
андан кийин сиз дагы макулдугуңуз өткөн чакта берип, анан күбөлөр карап турган болсо ошол кыйылынган никеңиз деле эми айла жоктон бир кыйынчылык менен жарайт деп ишенебиз. Эми мындан аркысына маани бериш керек. Мына бүгүн ошол жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын Айда Салянованын демилгеси менен болгон жана башка фракцияда депутаттар колдогон нике жөнүндөгү мыйзамга алымдар кеңешинин атынан мен барып катыштым. Муфтияттан Раушан ажы барып катышып, ошол жерде жаш жетелектерге нике кыюу жөнүндө, жаш жеткендерге нике кыюу жөнүндө, никенин шарттары жөнүндөгү маселеге токтолдук. Мен ойлойм, дагы бир 3-4 айдын ичинде ушул мыйзам кабыл алынып калса, Кыргызстан аймагында көрүнгөн адам нике кыя бербейт. Анткени бул нике кыюу маселеси деги эле мыйзамчылардын эмес, мына биздин дагы башыбызды айландырып, проблема эпогейге келип жетип кетти. Анткени ошол жанагыдай караган түбүнө олтуруп калып, кичине дабатка чыгып калса, же бир намаз окуп калып, бир кыргызча китеп окуп калып, кече милиция болуп жүргөн, кече бир партократ болуп жүргөн, бүгүн келип эле ошол молдо болуп калып нике кыйып койгон учурда расмий эмес молдолор. Анан иддасы бүтпөгөн, же башка бир никеси бар, же болбосо дагы ушуга окшогон туура эмес никелердин кыйылып калгандыгын көп билип жүрөбүз дагы. Мындан ары расмий молдолорго нике кыйсын, ошол молдолорго нике кыюуга лицензия берилип, атайын бир адабиятта таратылсын деген бир чечимге келип атабыз. Иншалла мына ошондой болгондо биздин жашообуз дагы адалыраак болуп калат эле, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан дуа кылып турсаңыздар, жакын арада ушул мыйзам иш жүзүнө кирсе, ошондой эле молдого атайын колдонмолорду Равшан ажы экөөбүз даярдап, ошону уламалар кеңешинен, муфтияттан өткөрүп элге сунуш кылсак, ошондо биздин жашообуз дагы бир кыйла бир дин тарабына дагы бир кадам алдыга жылган болуп эсептелер элек. Мисалы үчүн Сауд Аравиянын мыйзамында ошол никени бардык адам кыя албайт, ошол атайын маъзун шар'ий лицензия деп айтсак, эми шарттуу түрдө берилген молдокелер кыят. Ошондой эле ушул маселе Түркияда кандай экендигин эске алуу максатында 13, 14, 15 март күндөрү мен ошол Равшан ажы менен бирге Түркияга барып, Истанбул муфтияты менен ошондой эле Фатих университетинин профессорлору менен жолугуп, ушул маселе Түркия, анткени Түркия менен биздин улут катары дагы, эл катары, мусулман катары дагы анан мамлекеттик түзүлүшүнүн сиветтик экендигине карата ушул кантип чечилген, кантип жолго коюлган деген маселени өз көзү менен көрүп, тажрыйба өнүктүрүп келген жатабыз. Иншалла дуа кылып турсаңыздар, баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Ассаламу алейкум. Эртең мененки багымдат намазын окуп калганын каза кылып окуш керекпи же куптан деле окуса болобу дейт. Колуңуздан келишинче бардыгын окушуңуз керек. Намаз окуган парз, милдет, урматтуу бир тууганым. Анан окубай коюш керекпи, окуш керекпи деген суроо болуш керек эмес. Намаз сөзсүз түрдө окуш керек. Намаз парз. Биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык мына ушул намазда деп Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн сөзүндө бекер айткан эмес. Анан такыр болбой калса, анда намаздын казасын окуп бергениңиз мойнуңузда важип болуп калат. Картинаны үйгө илсе болобу дейт. Албетте болот. Картинаны эгерде картинада пейзаж тартылса, натюрморт тартылса, бир жаратылыштын көркөм жери тартылынса бир жөн. Бирок иттин сүрөтү тартылып, же бир бугунун сүрөтү тартылып, же бир жөн эле бир аксакалдын сүрөтүн тартып үйлөп алсаңыз, ошол турган үйгө периште кирбейт. Периште кирбеген үйгө эч кандай бир береке, пейиз, жакшылык болбой турматтуу бир тууганым. Картинаны мисалы боюнча мен бир кызык окуяны айта берем. Мен ошол Азирети муфти аманатында аманат аткарып жаткан учурда Чита шаарына барып, Забайкальеге барып, ошол жерде Чита шаарынын муфтийи менен жолугуп калган учурда, ана мен ага ошол Кыргызстандан бир тартылган жаратылыштын жакшы бир сүрөтүн белек кылып берсем, ал мага ошол Читада өскөн жана бир гүлдөрдүн түрү бар экен, чычырканак сыяктуу болуп, жанагы сакура гүлүндөй, Япониядагы, же биздеги Баткендеги өрүк гүлүндөй, анан ошонун бир кызыл гүлдөп, мала кызыл гүлдөп турган чоң сүрөтүн бергенден алып келип, эми аны гүлдү илип алсак муфтиятка, эми муфтиятта бүт эркектер иштейт дагы, гүлдүн илинген ыңгайсыз болот, үйдө биздин кыздарыбыз бар деп, анан ашканага илип койгонбуз да, дайыма тамак ичкенде аны көрүп турабыз. Анан өткөндө конференцияга келип, ошо Читанын муфтийи келгенде мен айттым, мен сени дайыма эстеп турам, ошол сүрөтүңү ашканага илип койгом, ошону мен тамак ичкен түшкөндө эстейм десем, айтат, мен сенин сүрөтүңү жатаканама илип койгом, спальный уктоочу бөлмөмө дейт. Турган эле бисмилла дегенде сенин сүрөтүңдү көрүп, сени эстеп турам деп, анан мени тамашага салып кетти. Демек, картина үйгө илсе болот, бирок кандай картина деген суроону сөзсүз түрдө берип алуубуз керек болот. Ассаламу алейкум. Каза болгон адамга эстелик койсо болобу дейт. Болбойт тууганым. Таштан коюп, темирден коюп, өлбөстүкүндөй кылып коюп койгон, албетте бул арам, шарият боюнча тыюу салынат, туура эмес. Кээ бир алымдар макрух дегени менен, бирок ошол убактагы салафи салихиндер убагында макрух деген сөз азыркы арам деген терминге өтө эле туура келет. Адам эстеликти көзүнүн тирүүсүндө коюусу керек. Анткени бул кандай эстелик коюш керек? Адам өзүнүн эмгеги менен. Мисалы үчүн, мына ушул китеп менин колумдагы Majmu'ul Maqsud деген китеп,
ошол Максуд Хожа, Ибн Мансур Хожа деген ошол жанагы биздин Мухтасар Викая деген китептин Нукаянын шархы өлүп кетти. Даже ал эмес, биз мазары каякта экенин билбейбиз. Бирок ушунун китебин окуп, ушундай китеп жазган экен деп китеп эстелик кылабыз. Же болбосо Мулла Али Каринин Фатху Бабил Иная деген эстелиги бар. Бул китепте ошол Нукая деп Садру Шариянын берилген китебине берилген шархы. Мулла Али Каринин кабыры Маккада, өз афганистандык болот да, ошол жерде проблема чыгып, саясий куугунтук болгондо Маккага качып кетип, ошол жерден илим тараткан. Бул адам Макка шаарында өткөндө Асхар Шарифтеги алымдар салатул гайб, жаназа намазын окушкан. Мына ушун эстелик ушул. Эгерде Макка шаарында кабырына барып көрө турган болсоңуз, эч кандай таш-маш коюлган эмес, аты жазылган эмес. Бирок ушул китепти көргөндүгүн бардыгы Мулла Али Кари рахимахуллаху таала деп айтат. Мисалы үчүн биз дагы жумасына бир жолу ушундан сабак алганда ошол Мулла Али Кариге дайыма рахмат айтып, ал эмес анын жазган Нукаянын автору Садру Шарияга ыраазылык айтып китеп окуйбуз. Демек, адам эмгек менен эскерилиш керек, эмгек менен эстелик коюлуш керек. Ташты коюп койгондон анын үстүнө карга конуп, карга чыга турган жерден башка эч кандай анын пайдасы жок, элге зыян эле болуп келе берет деген маани. Албетте бул эстелик койгондор мага капа болбош керек, бирок чындыкты айткан дайыма жакшы, чындык айткандан сөз чынынан бузулбайт. Ассаламу алейкум, аялдарга сиздин сабагыңыз качан, кайсыл жерде толук адрес айтып койсоңуз дейт. Азырынча убактылуу Айни көчөсүндө базар күндөрү болуп турат. Айни көчөсү бул Манас проспект менен кесилишип, Манас университетинин маңдайында. Дагы бир жарым ай, бир айдан кийин биз Ленинград көчөсүндөгү иман борборуна көчөбүз. Бирок мына ушул жекшемби болбойт. Анткени бул жекшембиде мен эртең жума күнү Россияда Красноярск шаарына, ошондой эле Иркутск шаарына барып, ошол жерде мусулмандар менен, мигранттар менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берип, бир уламалар кеңешинин мүчөсү катарында кабар алганы кетип атабыз. Ана ошол себептен бул жума болбой калат, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки жумада, жекшембиде 10:30 Айни көчөсү 31 дарекке келсеңиз, ошол жерден аялдарга жанагыдай парда аркылуу, көшөк аркылуу сабак болот. Көшөк аркылуу деген сөз аялдар менен бетме-бет отуруп, мында сен кандайсың деп сурашпайбыз. Албетте бөлөк жерден микрофон аркылуу сабак берилип, аялдар өзүнчө кенен эркин отуруп, балким жолугун чечип отурса деле болот. Анткени аял заттар өздөрү гана отурат. Ошол жерден сабак алып укса албетте болот. Баланы 4 жашында сүннөткө отургузса болобу? Албетте болот, туура болот. Анткени Ханафи мазхаб боюнча баланы 7-күн отургуз деген сөз жок. Балким ошол 4-5ке чыкканда, бала бир колго толуп калганда, ошондо отургузганы жакшыраак деп айтылган осуяттар келет. Бирок ошого карабастан эрте отургузам дей турган болсоңуз, анда ал нерсеге деле шариятыбыз, урматтуу бир тууганым, каршылык көрсөтпөйт. Ит бакса, мышык бакса болобу? Кайсынысы адал, кайсынысы арам? Экөө тең эле арам, урматтуу бир тууганым. Экөөнүн адалы жок, бирок мышыкты бакканы үйгө дурус. Анткени иттин кешиги нажас болсо, мышыктын кешиги нажас эмес болгону макрух. Ошондуктан үйгө мышык багып, эгерде кокустан мышык ичип аткан сууну ичип кеткен болсо, ошону ичсеңиз ал арам эмес, бирок ит ичип кеткенди ичкенге кайра болбойт, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан үйдө ит баккан, эгерде уучулукка, жаңчылыкка же бир кароочулукка зарыл болуп гана бага турган болсоңуз макул, ошондо дагы үйдүн короосуна байлап кечин дагытып кайра кое берип, тамак ашын берип багыш керек. Анан бирок бала кылып алам, же бала эр жок болсо эр кылып алам деп ит бага турган болсо, же дагы эмне кылып алам аны өзү билет, же союп жейм деп бага турган болсо, Кудайым сактасын, мунун баардыгы шарият боюнча арам тыюу салынган. Ит жана сүрөт бар үйгө пайгамбар алейхиссалам периште кирбейт деп айткан. Ассаламу алейкум. Балдардын бөлмөсүндө мультфильм, каармандардын сүрөттөрү бар, анын зыяны жокпу дейт. Жок бу демес, жокпу. П менен жазсаң, ошондо суроо сиздики ошондо туура болмок. Эгерде мультфильм дегенде каармандар жанагыдай бир оюнчуктун сүрөт тартылган болсо, мисалы үчүн бул күнөө эмес, бул оюнчуктун гана сүрөтү. Оюнчук десең шарият тыюу салынбайт. Анткени пайгамбар алейхиссаламдын Айшенебиз үйлөнгөндө, Айшенебиздин Сулайман ат оюнчугу бар эле да, ошол оюнчугун өзү менен көтөрүп келип, кийин ошол үйүндө курбулары келгенде ошону эркелетип ойноп жүргөн учурлары болгон. Ал эми жанагыда чыныгы бир өзүн жасай турган бир сүрөттөрү болуп, жашоодогудай бар нерсенин сүрөтүн, жандуу нерсенин сүрөтүн тартылган болсо, албетте бул үйгө периште кирбейт, бөлмөгө периште кирбейт. Бирок оюнчуктардын сүрөтү тартылып калган болсо, мисалы үчүн, анда ал нерсе эч кандай бир жандуунун сүрөтү эмес, ага шариятыбыз иншалла каршылык көрсөтпөйт. Никеси жок төрөлгөн баланын күнөөсү кандай болот? Балада күнөө жок, ошол никеси жок төрөлгөнгө себеп болуп калган жанагы эркек менен ургаачынын
алаканда жерлерине, экөө кичинекей алаканда жерине эс жетпей калып, ошентип эси кеткендердин гана күнөөсү болот. Алар тооба кылыш керек, балага жакшы тарбия бериш керек. Биздин китептерде ошол жанагы жаш балага зинадан төрөлгөн баланын имам көтүүсү макру деген төркүнү адатта никесиз төрөлүп калган балдарга талим тарбия берилбей калып, коомдо өзүнүн ордун толук таппай калып, анан ошолор имам болгонго жарай албай калат деген маани. Бирок туура тарбия берилсе, илим берилсе, билим берилсе, иншалла бардыгы ордуна келет деп айтсак, албетте, урматтуу бир тууганым, туура болот. Sizin жоопторуңуздан ушунчалык билгичтигиңиз, акылмандыгыңыз көрүнүп турат. Аман болуңуз дейт. Албетте мен акылмандыгым, билгичтигим бардыгы айткан нерсем ошол китепте бар үчүн айтып атам. Эгерде китептен чыгып эле кетсем, акыл эсим аздыгы бардыгына билинип калмак. Ошондуктан эгерде биз өзүбүз мындай бир аракет кылып бербестен акыйкаттын болгонун болгоду айта турган болсок, албетте бул Кудайдан түшкөн дин, пайгамбардын айткан дини адамдардын бардыгына албетте туура багыты, туура маани берет. Анткени адам дин менен жашаса жашоосунан жаңылбайт, дин менен сүйлөсө сөзүнөн жаңылбайт. Эгерде дин менен өлө турган болсо, өлүмү дагы мунуку бактылуу болот. Эгерде мамлекет башкаргандар дин менен башкарса, үй бүлөсүндө жашагандар үй бүлөсүндө дагы дин болсо, эркек аял ортосунда маселеде дин болсо, соодасында дин болсо, анда сөзсүз түрдө бул жашоосунун бардыгы иншалла жакшылыкка жете турган болот. Мончодо парга түшкөндө жалаң эркектердин арасында белден ылды, тизеден өйдө жерди жабыш милдеттүү, арам болот. Ошол жерге барганда кээде өзүң жабып алып, анан башкалар ачып жүрсө деле ал дагы барганга болбойт. Эгерде ошол эркектер болсо, бардыгы киндик менен тизенин ортосун жанагыдай бир шейшеп менен, сүлгү менен жаап ороп алгандан кийин, же бир чолок шим кийип алгандан кийин гана түшүү керек. Азыр барсаң, кээде айтышат, таң калам мен, суроо беришет да. Мончого барсаң дейт, аксакалдар отурат дейт. Аксакалдар эми кебетеси барды колдору бырышып калган, бардык жери тырышып, жипжылаңач отурат дейт да, анан кийин ошол парилканы тазалап жууганда, кел бата берели деп ошентип жипжылаңач болуп бата. Эми батаны деле сыйырма кетип калды кандай. Арак ичип атып бата берет, мончодо көчүгү көрүнүп атып бата берет. Бул көчүгү көрүнгөн аксакалда эч кандай касиет калбай калат. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, этият болуш керек. Ошондой жерге барбаш керек. Эгер бара турган болсо тартип киргизип, бардык ошол авреттерди жапкандан кийин гана мончого киргенге уруксат берилет. Мончого тыюу салынбайт, бирок ошол мончодогу туура эмес нерсе болгон себептен ошол нерсени биз арам деп билебиз. Урматтуу жараным, жарыгым. Мен сүрөт чыгарып иштейм, тойканада сүрөт чыгарып иштесе болбойт деп уктум, ушул туурабы дейт. Деги эле шариятыбызда сүрөт тарткан арам, сүрөттөлгөн арам дегенде, сүрөт араб дүйнөсүндө ошол айтылган убактарда кол менен тартылган сүрөт, анан айкелдерге, эстеликтерге айтылган да. Ал эми фотоаппарат менен тартылган сүрөттөр, Аллаху алам, бул өкүмгө кошулбаш керек. Анткени биринчи жолу фотоаппарат менен тартылган, камера менен тартылган сүрөттөр, бул сүрөт өкүм берилбейт. Бул деген сүрөт эмес, бул деген элес, элестин сакталып калуусу. Азыр мисалы үчүн мени сиз телевизордон карап турасыз, мына ушундай кылып тигилип, ушул сүрөт мен кетсем кетип калат, бирок сактап койсоңуз калып калат. Бирок ушул сүрөттү бирөө мисалы үчүн менин көзүмү көрүп туруп, көзүнүн өзүндө тартып койдум да, оператор мырза же болбосом режиссер бирөө айтпайт да, же мурдун тартып койдум, ачкысын дал өзүм тарттым да. Анткени мен жаратып койдум дегенде сезим бул адамга келбейт. Болгону элес сактап калуу, Кудайдын жаратканын эле элесин сактап калуу деген маани. Ошол убактагы Египеттин муфтии, ханафи алымы Мухаммад Бахит Мутии бул арам эмес, бул сүрөт эмес, бул элес деп гана айткан, урматтуу бир жараным. Бирок ошого карабастан Таки Усмани баш болгон Пакистан, Индия алымдарынын дээрлик басымдуу көпчүлүгү зарылчылык болбосо фотоаппарат менен түшкөн дагы ошол жакшы эмес деген маани берет. Бул жөнүндө Фатхул Мулхим Шарх Сахих Муслимди карасаңыз, албетте алымдардын пикирлерин табасыз. Бирок жеке менин пикиримде Мухаммад Бахит Мутиинин фатвасы азыркы учурда өтө актуал деп айтсак туура болот. Урматтуу бир тууган, демек өтө зарыл болгон нерседе. Анан бирок зарыл деп эле кечке сүрөткө түшө бергенде азыр селфи деген балекет чыгып калып, отуруп деле, жатып деле, күлүп деле, 32 кишинин бардыгын бирден көрсөтүп деле, тишин чукулап деле түшө берет. Албетте бул акыл эс адамдарга туура келбеген, бул убакыттын ысырап болуусуна алып келе турган жакшы эмес жумуштардын катарын толуктайт. Сиз баарын эле арам дейсиз, сиз эмнени адал деп ойлойсуз? Адал мисалы үчүн койдун эти адал, уйдун эти адал, тооктун эти адал. Анан сиздин эгерде жаман ниет кылсаңыз арам, бирок жакшы ниетте суроо берсеңиз бул дагы адал, урматтуу бир тууганым. Мечитке барып машинасын туура эмес койгондор дагы күнөө. Ооба,
Ооба, мешитке барганда машинени туура эмес коюп, адамдарга тыгылыш жаратып, туура эмес коюп койгондор, булардын бардыгы шарият боюнча тыюу салынган иш болот. Эгерде адамдарга каттуу зыян келтиргенге жараша арам болуп, зыяндын азыгына жараша макруу болуп, анан кийин бирок эч убакта мубах болуп калбайт. Анткени тартип бардык жерде керек. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала итаат кылгыла, пайгамбарга итаат кылгыла жана өзүңөрдөн улул амр минкум, өзүңөрдөн чыккан падышаларга, башчыларга, аалымдарга итаат кылгыла дейт, урматтуу бир тууганым. Бул деген сөз ошол жана мамлекеттик тартиптердин бардыгы ошол падышанын өзүнө итаат кылуу, парламентке итаат кылуу деген маани. Эгерде падышабыз, жогорку кеңешибиз динге каршы эмес, динге туура келген мыйзам чыгарып берсе, анда ошол нерсеге итаат кылуу биздин мойнубузга парз болуп эсептелет. Бирок мамлекет арак ичкиле, бүгүндөн баштап күнүгө бир стакан арак ичпесеңер болбойт дей турган болсо, анда ла таата ли махлукин фи маасиятил халик, Аллах Тааланын арам деген нерсесинде махлукаттардын буйруктарына моюн сунбайбыз. Ошондуктан урматтуу бир тууган өтө этият болуш керек. Анан деги эле Кыргызстандагы молдодон арасында ошол арам дегенди эң аз айтканы мен болгону, мен көп сүйлөгөндүн улам, ошондой сизге көрүнгөн болушу мүмкүн. Болбосо эгерде сиз башка кээ бир устаздарды көрө турган болсоңуз, анда жашоодон түңүлүп, жашоодо басып жүрсөм деле арам экен деп ойлоп калуу ыктымалыңыз толук жаралат эле. Бирок аларды көрбөпсүз, анан ошолорду көргөндө балким салыштыруу иш жүзүнө ашуусу мүмкүн. Келинчегим оорусуна байланыштуу аборт кылдырган, күнөө деп саналабы дейт. Эгерде ошол оорусунда аборт кылдырбаса келинчегиңиз өлүп же ооруп, олуттуу бир зыянга учурап кала турган болсо, анда аборт кылдырганы туура болот. Анан жөн эле бир азыраак бир чыпалагына, мисалы үчүн зыраба тикенек кирип кетти, ошону алдырыш керек болуп, же бир тиши ооруп калып, ошон үчүн баланы алдыра турган болсо, албетте бул туура эмес. Демек, ошол жанагы мындай да эреже мындай. Курсактагы бала менен эне төрөлгөн тирүү адам, курсактагы бала төрөлө элек. Экөөнүн өмүрүнүн кайсынысы мукаддам алдыга коюлат дегенде, ошол эненин өмүрү алдыга коюлат, урматтуу бир тууган. Ошондуктан эгерде экөөнүн бири деп калган учурда албетте энеге артыкчылык берилет. Бирок экөө тең аман болот, экөө тең жакшы болот десе, анда аборт кылдыруу арам болуп эсептелет. Апам 2 турмушка чыкты, 3 жолу уруксат сурады, уруксат бердим. Өзү 60-тан ашты, ушунун туурабы дейт. Апам 2 турмушка чыкты, 3-үнчү турмушка уруксат сурады, уруксат берди, ошо өзү бөтөн 60 ушунун туура. Ооба, 3 жолу турмушка чыккан болсо, эми кызык экен, эми апаң пешенелүү аял экен, бирөө ичерге суу таппай жүрсө, бирөө кечеде көч таппайт дейт. Жаш кыздар эр таппай жүргөндө, сенин апаң машаалла 3-күйгө уруксат сурап аттыр, бактылуу болсун, эмне дейбиз? Ар кимдин өзүнүн иши, Кудай Таалам бактылуу кылсын, жалгызды Кудайга эле жарашат, ошондуктан уруксат бергениң албетте бул жакшы болот. Аялдар мончодо кийимсиз түшсө болобу? Жок, болбойт. Дегел аялдар мончого барганга болбойт. Аялдар жалпы мончого барган шарият боюнча арам болуп эсептелет. Ошондуктан эркек адам үй бүлөсүнө душ куруп, мончо куруп берүүгө милдеттүү. Аялдын кийимин, аялдын атыр самынын, аялдын тамак ашын камсыз кылгандай эле эркектер аялдарына мончо куруп, дараткана куруп берүүгө милдеттүү болот. Алардын жунусу милдеттүү. Анткени аялдардын жалпы мончого бараарына пайгамбарыбыз алейхиссалам толук түрдө тыюу салган. Урматтуу бир тууганым, аялдардын жалпы мончого түшүүсү бул дагы арам болуп эсептелет. Ал эми үйүндөгү мончого түшүүсү бул адал, керек болсо бул парз дагы болуп калат. Саждага кетээрде алгач кол жерге тиеби же тизеби? Кайсынысы биринчи тийиши зарыл дейт. Саждага бараарда биринчи тизе тийиш керек, андан кийин кол тийиш керек. Турганда биринчи кол көтөрүлүп, андан кийин тизе көтөрүлөт. Ал эми кээ бир адамдар саждага баратканда 2 колун талап этип таштап алып, андан кийин тизесин тийгизип аткандар өздөрүнчө хадиске амал кылып атабыз деген менен, булар чындыгында хадистин дал тетиресине амал кылды. Анткени пайгамбар алейхиссалам намазга барганда төөдө чөкпөгүлө дейт. Төөнүн чөккөнүн билесизби? Эгерде телевизордон карап отурсаңыз, төө жаныбар чөккөндө көчөгү көтөрүлүп калып, анан чөгүлөт да. Төө аябай бир одоно мындай бир чөгөт. Ошол сыят чөкпө деген. Эми жана саждага барганда 2 колун таштап алганын карасаңыз, көчөгү көтөрүлүп калып, андан кийин барып көчөгү жерге түшөт да, дал чөөнүн чөккөндөй болуп турат. Туура. Бул хадистин айтылганда төөнүн чөккөндө чөкпөгүлө, төө биринчи бутун коюп, кийин колун коет деген сөз бар да. Бирок төөнүн буту кайсы, төөнүн колу кайсы дегенди аны арабтар билиш керек. Шейх Албани жана башка Малики мазхабында кээ бир аалымдар ошол хадиске амал кылган болуп, биринчи колду таштап алып, кийин тизесин таштаган. Бул
tуура эмес. Бул жөнүндө Ibn Taymiyya'nын шакирти Ibnul Qayyim өзүнүн Zadil Ma'ad деген китебин айтып берип туруп, туурасы эки тирде биринчи түшүш керек, андан кийин эки кол биринчи түшүш керек дейт. Бул салафи мазхабын алымдар, анткени ошол салафи мазхабын карманган, ошол жолдо жүргөндөр же мазхаб карманбагандардын ошол түшүнүгүндө эки кол биринчи коюлуш керек дегенден өздөрүнүн алымдарына маселелерге ылайык кылып келтирип жаттым деген. Анткени алар биздин алымдарды айтсак, алар билбейт, алар түшүнбөйт деген маселени айта бергенден мына өзүңөргө шипа болор, эм болор деген мааниде. Дивандын жаздыкчаларында эликтин сүрөтү бар, эчтеке болбойбу дейт. Эгер элик чыныгы эликтин сүрөтү болуп, ошону тарткан болуп, саймага түшүргөн болсо, анда албетте ал болбойт. Ошолордун бардыгынын башын кыркып алып сал, ордуна гүлдү чаптап койсоңуз жакшы болот. Асыр намазында 4 рекет парыздан кийин 4 рекет сүннөт окулабы? Окулат деп угуп тактагам келди, рахмат дейт. Жок, парыздан мурда окулат. Асырдан парызынан кийин 4 рекет сүннөт окусаңыз, нафил бул макру болуп калат. Нафил намаз да бардыгы. Асыр окуганга чейин, азан айтылгандан кийин 4 рекет намаз окусаңыз, сүннөт намаз бул өтө мустахаб, жакшы ханафи мазхаб боюнча, андан кийин 4 рекет парыз окуйсуз. Түркиядагы мусулмандар ушуну өтө катуу карманышат. Эми биздеги ошол башкасын окуп алабыз деп азыр айта элекпиз. Болбосо бир күн келгенде мына ушунда көбүрөөк окулат айтабыз. Болбосо муктасарда, ыктыярда, китептердин бардыгында бул маселе кенен кесир айтылынган. Эми кээ бир адамдар түрктөрдүн намазы көп экен, биздикинен бөлөкчө экен деп да чочулап жүрүшөт, бирок ал маселеге урматтуу бир тууганым көп деле кыжаалат болуштун анча кереги жок. Асыр намазынан окугандан кийин шам намазына чейин нафил намаз окуганга шарият тыюу салат. Ошол жанагы окулуп аткан сүннөт намаздардын бардыгы жалпы жөнүнөн нафил намаздардын, ратиба намаздардын катарына кошулуп кетет. Жолдошум ойносо күнөөсү кечирилет, кечирим сураса Аллах кечирет дейт. Эми кечирим сурап өлүп калса кандай болот? Пайгамбарыбыздын хадиси бар, алейхиссалам айтат: бир адам арак ичип атканда ыйман өзүнөн ажырап көтөрүлүп турат. Мына ушу калпак көтөрүп атпаймынбы? Мына ушундай болуп ыйманы көтөрүлүп турат дейт. Бирөө дейт уурулук кылганда ыйман ушинтип көтөрүлүп турат дейт дагы. Ошондой эле бирөө дейт арак зына кылып атканда, ойноштук кылып атканда ыйманы көтөрүлүп турат дейт. Эми ошондо өлүп калса, ал убакта истигфар айтканга, кечирим сураганга албетте абалы жетпейт. Ал башка нерсе алек болуп аткан болот дагы. Ошондо жаны чыгып кеткен болсо, анда абалы кандай болот? Ошондуктан ал күйөөңүздүн айтканы туура эмес. Инжилде айтылат: ойношоттон боктон сасык деп. Ага барбаш керек, ал туура эмес маселе. Анын балдарга кесири жамандыгы тийиши мүмкүн. Кудайым сактасын, Кудайым сактасын. Элибизде ошол жанагы бойдок келиндерге барган сооп деген сөз бар. Жанагы куурап калган даракка суу куйса сооп деген. Бул ошол никелеп алса деген маани. Ошол жаш кыздарды алып эсебин толтурбастан, ошол өлүп калган, ажырашып кеткен, балдары менен жесир калган байкуштарды алсаңар, жесир аялдарды, ошолордун сообу көбүрөөк деген маани Кайран кыргыздын кемеңгер сөзү мына ошого келип такалат. Анан жанагы биздин обу жоктор орсо куйсайт болуп сөздү каалаган жагына буруп атканы бул туура эмес. Намаз окугандарга сөгүнсө болобу? Болбойт. Намаз окуганга деле окубаганга деле болбойт. Кээ бир адамдар бар, кызык эле силер күшү болобу дейт. Өзү ошону кылып аткан болот. Сага деле болбойт, мага деле болбойт. Силер намаз окугандар күшү сөгүнгөн болобу дейт. Жок, сөгүнгөн намаз окуганга деле, намаз окуганга деле арам. Булго намаз окуп бир парыздан кутулуп аттыр. Сен намазың дагы жок, ите сөгүнүп атпайсың. Кандай? Сен намаз окубасаң эле бардыгы сага боло береби? Эми биз саунага барсак болот, баняга барсак, силер барсаңар болобу? Адамдарга таң каласың. Эмне сенин кудайың башка, менин кудайым башка, сен төзөң башка, меники башкабы? Жок, баарыбыз бир жерден өтөбүз. Экзамен бардыгыбыз, урматтуу бир тууганым, бир даерде сеники VIP-зал, VIP, буладыгы бечаралардыкы, намаз окугандар деп бөлүнбөйт. Баарыбызга бирдей эле экзамен болуп, ошол жерде экзаменатор бардыгына бир эле жараткан кудайым өзү болот. Ассаламу алейкум. Атам, апам ажырашып, апамдын колунда өсүп катташпай калганбыз. 5 жашта элем. Жоктоп келген эмес, көргөн эмесмин. Эми катташсам болобу деген суроо экен. Албетте катташпасам болобу. Жок, катташ, тууган урук таап алган жакшы. Адашкан айжо кайтып үйүн тапкан соң деген сөз бар. Андан сырткары элүүдө дагы бир жакшы сөз бар. Аргымакты жаман деп буданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың. Ошол тууган күйөрүңө күйөт иншалла. Албетте тууган бар болсоң көрө албайт, жок болсоң жардам бере албайт.
Bir ошого карабастан сен тууганды таап ала бер. Тууган топурак алтын урматтуу bir тууган. Андан сырткары тууганлык менен катташууну пайгамбарыбыз дагы бизге милдеттүү кылып айткан. Кудай Тааламдын ошол хадисинде айтылынат, хадис кудсийде тууганчылык деген мамиле кыяматта арызданар экен. Мени менен катташпай койду деп, ошондо Кудай Таала мында мамиле жүзүп койду. Ошондуктан ал тууганың жаман болсо дагы сен өзүңдүн жанагыдай bir мусулманчылык милдетиң деп билип, ошол туугандар менен катташсаң сен чыныгы бир мусулманчылык милдетиң аткарган болуп эсептелер элең. Assalamu alaikum. Ayal kuyösökö monçoga түссө болот эгер өздөрүнүн мончосу болсо. Үйдөгү жеке менчик мончосу болсо, аялы менен күйөөсү түшүп, биринин аркасын бири жешип берсе, албетте бул жакшы болот. Бирок энеден туума жылаңа түшкөндүк албетте бул макру, арам болбосо дагы пайгамбар алейхиссалам Айша энебиз пайгамбар алейхиссаламдын авреттерин көргөн эмес, бул адепсиздик болуп эсептелет. Ошондуктан ошол жака барганда тайын бир кичине кийимдерди кийип алган болсо, бул адамдын акыл-эсинин, уятынын толуктугунан кабар берет. Албетте, ошол жубайлар бири-биринин жыныстык мүчөлөрүн жылаңач карагандыгы бул адамдын мындай бир зээнинин пасайып кетүүсүнө, төмөндөп кетүүсүнө себеп болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен ошол авреттерди, оор авреттерди жаап алып туруп, ошол мончого чогуу түшкөн болсо, бул жакшы маселе. Кайын журту баптисттер болсо кандай болот деп бардыгы тозокко түшөт, аларга жардам берип, даават кылып, дааватка чыгарып, аларга үлгү болуп чыгырыш керек. Анан эми баптист болуп калган болсо, ошол маселеге баптист экен деп эле катташпай койбош керек. Катташкан сайын динибиздин мусулманчылыктын бир көркөм дин экендигин баса белгилеп, аларга кабар жеткирген аракет кылуу керек. Биз балабыздын атын Али Нур койдук эле, мааниси кандай? Али Нур деген, Нур Али деген, Аскар Али деген ушул аттардын бардыгы шииттешкен мааниден келип чыккан. Анткени улуу жибек жолу болуп Иран аркылуу келип кеткенден улам бизге шиит маданият үммет Али деген сөз Али пайгамбар болушкан үммөтү деген сөз. Мисалы үчүн ошондой эле Али Нур деген сөз ошол жанагы Алинин нуру болсун деп. Анткени шииттерде мисалы үчүн мына Нусайрия же Исмаилит багытындагылар Азирети Алине Кудай десе, мына Иснаашара ирандык шииттер Азирети Али пайгамбар болуш керек эле. Жебрейил периште кыянатчылык кылып адашып кетип, мына ошол Мухаммед пайгамбарга түшүп калды. Болбосо маттиңай Азирети Али пайгамбар болуш керек деп. Азырга чейин Иранга барса азан айтканда ашхаду анна алиян валиюллах деп азан айтышат. Демек, мына ошол Азирети Алиге бир кудайлык макам же пайгамбарлык макам берген аттар. Ошондуктан Али деп кошулган аттардын көбүнчөсү эле Али деп койгон макул. Мисалы үчүн Аскар Али дегени ошол Азирети Алинин аскери. Мисалы үчүн ошонун жунду деген мааниде келет дагы. Ошо кайсы бир деңгээлде пайгамбарлык бир макам бергендей нур келип калат. Анан кийин кээде ширк болуп калган жерлери бар. Мисалы үчүн азыр эсиме келбей турат. Ошондуктан ошол Али кошулган аттарга этиетирээк болуш керек. Муну мен бир айтканыма бир айдан бери болуп калып, элдин баары ызычуу болуп, кээ бирлер чоң эле молдекеден аттар ушундай болуп атпайбы дейт. Эми молдекен ат ушундай болуп калса эле ал молдеке бизге далил эмес, ал молдеке бизге пайгамбар эмес. Демек, дин чынынан бузулбайт, сөз чынынан бузулбайт. Аялдар саждага чыкканагы жерге тийиш керекпи дейт. Аялдар намазга барганда эркектер ушул мына каруу менен кабырга алыс болуп, анан кийин мына билек менен жерде алыс болуш керек. Максимум ошондо гана эркектердин саждасы сүннөткө ылайык болот дагы. Ал эми аялдардыкы мына ушул каруусу жерге, эми билеги, ал эми каруусу ошол жанагы кабыргасына жабыштырганга аракет кылыш керек. Эгерде жерге тийгизсе, карууга жабышпай калып, каруу тийгизсе жерге тийбей калып, ошол максималдуу түрдө өзүн мындай бир кымтынып намаз окуш керек. Бул жөнүндө Азирети имам Абу Дауд Сиджистанийдин Аль-Марасил деген китебинде пайгамбарыбыз алейхиссалам баратса, эки аял намазды эркектердей болуп окуп атканын көрүп пайгамбар айтты: "Ай, этиңерди бири-бириңерге жыйып окугула. Бул маселеде аялдар эркектерде эмес" деп айтты. Демек, пайгамбарыбыз саллу кама раайтумуни усалли деп Сахih Муслимде, Бухарida айтылган сахih хадисте мен кандай намаз окуганым көрсөңөр дал ошо намаз окула деген сөз бул намаздын жалпы тартиби. Бирок ошонун арасынан аялдар мындай кылып айтты, пайгамбарыбыз хас кылып бөлүп койгон жери бар. Аялдар жылаң баш намаз окуй албайт, аялдар азан айта албайт, аялдар мисалы имамга өтө албайт эркектерге. Ошол сыяктуу келип отуруп, аялдар намаз окуганда кымтынып окуйт. Айтор, аялдардын эркектерден 25 жеринде, урматтуу бир тууганым, айырмасы бар. Бул жөнүндө Ибн Абидин хашиясында кеңири айтылган. Анан кээ бир адамдар эркектер аялдар намазынын айырмасы жок дегендер, анда намазыңы жылаң баш окуй бер, намазыңы шорта кийип окуй бер. Анткени эркектер ошол тизесин
энесин жапкан кийимин окуса боло берет. Анан ушундай кыйын болсоң келип жылаңбаш футболка менен келип алып туруп, анда сен тирай мешитке өтүп алып имамга өтө бер деп айтсаң болбойт дейт. Кандайча? Пайгамбар ошентип намаз окуганга уруксат берген. Пайгамбар намаз окуганда кээде колтугун актыгы көрүнгөндө сен да колтугун көрсөтүп намаз окушу намазың болбойбу экен? Албетте болбойт. Анан эми адамды таң каласың. Эгерде Кудай Таалам кээ бир адамга мындай бир адаштырам деген болсо, анда Кудай Таалам ошону оңой адаштырып кое берет. Ошондуктан биз дайыма мазхаб менен жүрө турган болсок, ошондо динибиз бекемирээк болот. Мазхаб карман урматтуу бир тууган, бул бизге важип. Биздин мазхабта даарат алгандан кийин кол же дененин башка жери аял кишинин денесине тийип кетсе даарат бузулду деп ишенсе болобу? Жок, ал Шафи мазхабта махрам эмес аялдарга тийип кетсе, ошол эркектин даараты бузулат деген риваят айтышат. Эле бизде андай эмес. Бизде ошол шахват менен колу тийип, ошондон козголуп кетип, анан денесинен бирер нерсе чыгып кеткен болсо, даараты бузулуп, анан каттуураак чыгып кетсе шахват менен, анда анын гусулу деле бузулуп калышы мүмкүн, бирок эч кандай таасирленбес, анда жөн эле арам болот. Эгерде намахрам аялга кол берип учурашса, бирок андан даараты бузулбайт. Макру менен арамдын айырмасы эмнеде? Арамды арам дебеген адам ыймандан чыгат, капыр болот. Ал эми макру дебеген адам ыймандан чыкпайт, ал жөн эле фасык болуп, дини тайыз адам болуп эсептелет. Мааниси мына ушунда. Анткени арам бул кат'ий субут, кат'ий далала, далил менен сабит бекемделген амал болсо, макру кат'ий субут занни далала же занни субут кат'ий далала, далил менен сабит болгон шар'ий өкүм болуп эсептелет. Мааниси мына ушунда, урматтуу жарыгым. Каза намаздар окулуп бүтмөйүнчө сүннөт намаздар окулбайбы? Жок. Ошентип айткан алымдар бар, бирок биз айтабыз, окула берсин, сүннөт да окула берсин, каза да окула берсин. Кудайым ырайымдуу, мээримдүү зат бардыгы өзүнүн ордуна иншалла келет деп айтат элек. Бул жанагы Осман Карабыйык деген түрк алымдын бирөөсү ушинтип айтып коюп, ошондон бери элибиздин бардыгы ушул суроону кайра бере турган болду. Намазы кантип башташ керек? Өтө кыйын окшойт дейт. Өтө жеңил таксырым. Намаз окубай жүргөн адам өтө кыйын, өтө кыйынчылык. Намаз окусаң бугуң чыгат, жеңилдейсин, ырахат аласың. Аллаху акбар деп кулак какканда бардыгын унутуп, ааламга Кудай менен бир мамилеге кирип кетесиң деген сөз да. Даарат аласың, унутасың бардыгын. Башында канчалаган проблема бар, ошол намаз аркылуу жардам аласың. Пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде кимдир бирөөнүн башына оорчулук келип, кыйынчылык келип, жол ачылбай аткан болсо, намазга буйруйт эле. Намаз окусаңыз рызкыңыз кенен болот. Кудай Таалам тилеген тилектериңизди берет. Ошон үчүн адам өзүнүн кыйынчылыгын, башынан келген оорчулуктун бардыгын намаз аркылуу жеңүүгө аракет кылыш керек. Ошондой эле мындай бир жаман иштерди кылып, оор иштерди кылбасаңыз намаз окуңуз. Анткени Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инна солата танха анил фахшай вал мункар". Албетте намаз адамдарды жаман иштерден кайтарып, жаман кылык чоруктардан, одоно сөздөрдөн кайтарат дейт. Демек, чыныгы окулган намаз бул адамды жаман иштерден кайтарат. Урматтуу момун, мусулман бир тууган жараным. Сизди кээ бир адамдар, арвактар колдосун деп айтты дейт. Ушул чынбы? Аллах разы болсун сизге. Ал жалган. Ал ошол мен этими жегендер кыяматка барганда соом мага бергиси келип, менин күнөөм алгысы келип айткан сөз. Мага мындай суроо келген. Кыргыз элинде арвактар колдосун деген сөз бар. Ошол туурабы деди. Эгерде арвактар колдосун дегенде арвак пайда берсин, зыян берсин десе, бул ширк, ыймандан чыгат. Бирок биз өтүп кеткен ата бабаларыбызды ширкке чыгарган бизге жакшы эмес. Биз айтабыз, арвак колдосун дегенде маани арвак шафаат кылсын деген. Анткени колдосун деген кыргыз тилинде, араб тилинде шафаат деген сөз. Шафааттын 8-7 түрү бар. Шафаатыбыз пайгамбарга таандык, калган олияларга, башкаларга, каарыларга, алымдарга таандык болуп келе берет. Бул акыл-үстүн акыйдасында бар. Салафиинде деле, халафиинде деле, ханафиинде деле, башкасында деле бар маселе. Эми ошол өтүп кеткен адамдардын арвак колдосун деген сөзүн биз шафаатына алсын деген мааниде түшүнүп койсок, зыяны тийбейт, урматтуу бир тууганым. Аларды күфүр дегенден, анткени алар кафыр болчу, ошентип ширк кылган десек, алар мушрик болбосо, ошол сөз өзү кайтып кайра бизге келет. Анткени эгерде кимдир бирөө кафыр деп айтсаң, ошол сөз ошого барып такалат, эгер ал кафыр болсо кайра өзүңө кайтып келет деген пайгамбардын осуяты бар. Демек биз өтүп кеткен ата бабаларыбызды күфүргө чыгарбастан жакшы күмөн кылып койдук. Илтимасул үзүр, аларга үзүр карманып койдук. Бирок өзүбүз арвак колдосун деп бата кылган жерибиз жок. Ошол жанагы мазхаб карманбагандардын ошол эптеп чубак адаштырыш айтыш керек деп сүйлөп, фитна кылып, интернетке чыгарып,
кирсеңер интернет турат бардыгы. Арба колдосун дегенде кандай мааниде айткан ошондой дурус болот, кандай эсе дурус болбойт деп кенен айтканбыз. Бирок кээ бир адамдар ушундай ширк издегичтер болот да. Дайыма ширк издеп, күфүр издеп, ошону издеп жүргөндөр бар. Кудай Таалам ошону жакшы көргөндөргө балким берип коер, бирок Кудайым сактасын. Ар бир адам ыйманы менен кеткенди Кудайым насип кылсын. Менин 2 кызым бар. Экөө төрөлгөндө кулаган азан айтылбай калган, эми окутсам болобу дейт. Ошол мечитке жетелеп барсаңыз кыйкырганда угуп алат, ошо менен бардык иншалла ордуна келет. Сиз азанга көп маани бербестен кыздардын тарбиясына көбүрөөк маани бергениңиз жакшыраак болот. Сигарет daaratты сындырабы, сындырбайт дейт, кээ бир таксырлар дейт. Ошо мен айтам сындырбайт деп. Мен айтып ошонун баарына жайып жүрөм. Бирок сиздин сөзүңүздө 3 ката бар экен. Daarat дегенди ката жазгансыз, андан кийин кээ дегенде кээ дегенди ката жазгансыз. Ошол сыяктуу кээ бир адамдар ката жазганыңыздай эле айтылган сөздү катадагы түшүнүп алгандар бар да. Daaratты сындыруучу нерселер таукифи. Таукифи дегени Кур'ани Каримде же пайгамбардын осуятында айтылган нерсе менен болот. Daaratты сындыруучуларга иштихат кылып ойлонуп, ушул дагы сындырыш керек, бул дагы сындырыш керек дей тургандай иштихади маселе эмес. Ибадаттардын бардыгы таукифия. Бул усул боюнча белгилүү. Дара сындыруучулар 11 нерсе бар, ошол сындырат, башка нерсе сындырбайт. Мисалы үчүн топурак жеп алсаңыз арам, семент. Бирок дара сындырбайт. Оозуң сементтен толтуруп судан куюп, аралаштырып семент катырып алдыңыз, эмне болду? Оозуңуз катып калды, арам иш кылдыңыз, күнөө иш кылдыңыз. Бирок дараттыңыз сындыбы, сынган жери жок. Же болбосо атаңызды өлтүрүп этин жеп алдыңыз, арам, өтө чоң арам. Бирок дара сындыбы, дара сынган жери жок. Чочкон этин жеп алдыңыз, дара сындыбы, дара сынган жери жок. Арам, оозуңузду күлдөп жуучуңуз керек. Ошол сыяктуу тамеки тарттыңыз, бул дагы арам, тамеки тарткан макру тахрими арамга чейин барып такалат. Бирок биздин китептерде тилекке каршы дара сындыруш деген жери жазылган эмес, урматтуу бир тууган. Кайсыл бир нерсе арам болуп калса, ошол даратты сындырат деген жери жок. Ошондуктан тамеки даратты сындырбайт. Бирок тамеки чегип алып, ошонун жыты менен мечитке келген жакшы эмес. Анткени адамдар жийиркенген жыттан периштелер дагы ыза тартып жийиркенишет. Ошондой эле тамеки ысырап, тамеки тарткан адам макру арам ишти кылган болуп эсептелет. Бирок ошонун өзү тамекини тарса дарат сындырбайт деген, сындырат деген сөз эмес. Элибизде тамеки насыбай дара сындырат деген сөз, ошону саясат кылсак, ушинтип айтсак, адамдар тамеки тартпай коёбу деген үмүт. Бирок ошентип айтып, анан ошондон тамеки азайып кеткендигин баамдай албаган себептен ошол тамеки дара сындырбайт деп ачык айтканга туура келип калды. Орус тилинде дагы баян кылсаңыз болобу дейт. Орусчасын жакшы билбейм. Ошондуктан орусчаны кыйнап койбоюн дейм тууганым. Анан эми керек адам которуп угуп алса макул. Анан орус тилиге котортуп атабыз. Бул боюнча ошол Казакстандык, Кавказдык, Орусиялык бир туугандар угуп атышат. Атайын ошол СНГ аймагы боюнча бренд үн Саид Ибрагимовдун үнү менен которуп атабыз. Иншалла ошондон пайдалансаңыз болот. Ал эми мен өзүм орусча китеп окуп, гезит окуп, мындай бир түшүнгөнүм менен сүйлөгөндө кыргыз тилинчелик жеткиликтүү айтып бере албаган себептен ошол тилди кыйнагым келбейт. Адамдын маданияттуулугу ошол кайсы бир тилде сүйлөй турган болсо, ошол тилди таза билгенде, башка тилди аралаштырбастан ошол көөнө тилдин өзүндө сүйлөй турган болсо, ошол тилди маданияттуулугу. Мисалы үчүн Айтматов атабыз дагы орусча сүйлөгөндө такыр кыргызча кошпой, кыргызча сүйлөгөндө такыр орусча кошпой сүйлөгөндүгү ал адамдын тилге болгон урмат сыйынан кабар берип турат. Демек биз дагы ошол тилге өтө маани беришибиз керек. Биздин үй бүлөбүз сизди теледен калтырбай көрөбүз. Аман болуңуз, бизге бата берип коесузбу? Рахмат дейт. Кудай Таалам жакшыга шерик кылсын, жамандан алыс кылсын. Ушул экранды карап отургандар жана башкаларга ушул жерде чубакажы сүйлөп атат, анча урушунук кыла деп аянтыбыга багыт берип койгондор, баардыгыңарга Кудай Таалам жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Кудайым элибизге ообас оматайбас таалай берсин. Ажырашып кеткенде жараш таарынышкандар табышып Кудай Таалам ооругандарга шифа ажыл берип, карзы барлар карыздардан кутулуп, үй жокторго үй берип, уй жокторго уй берип, карттан кардалы кыздарыбыз турмушка чыгып, бойдок жигиттерибиз үйлөнүп, Кудай Таалам иш жокторго иш берип, анан Кудай Таалам тилектерибизди кабыл кылып, акыретте бейишке баруучулардан кылсын, Кудайым шерменде кылбасын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Кийинки жумада эмес, андан кийинки жекшембиде түз эфирден көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.